الرحمن الرحیم بابا بیرو سارے بیرو دعا سے قبل میں اپنی جانب سے اور سجادہ نشین درگاہ عالیہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے تمام سٹیج پر بیٹھے اکابرین، شرکاء، نعت خوان حضرات، مقررین اور پاکستان کے طول و عرض سے آئے غوث العالمین کے چاہنے والوں، آپ کو حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری کے 711ویں عرس کی اختتامی نشست اور یہ 3 روزہ محفل میں آنے کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ جتنے قدم آپ چل کے یہاں پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر جائز مراد کو پورا کرے۔ جب پہلی نشست شروع ہوئی تو میں نے تب بھی یہ عرض کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 سال اور شیخ الاسلام کے عرس میں آنے کی اجازت دی اور طریقہ اور سلیقہ عطا کیا۔ ڈاکٹر صدیق قادری صاحب گواہی دیں گے کہ عرس سے قبل مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس مرتبہ میں عرس کی اس محفل میں شامل نہ ہو سکوں، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب، جہاں آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ، جس احسن طریقے کے ساتھ اپنے سٹیج کے ان فرائض کو سر انجام دیا ہے، آپ نے دیکھا کہ 3 سال کی عمر سے میں اپنے دادا کے ساتھ، مخدوم المخادیم مخدوم سجاد حسین قریشی کے ساتھ ان کی گود میں بیٹھ کر ان عروس کی محفلوں میں آتا رہا ہوں، اور الحمدللہ آج مجھے 37 سال ہو گئے ہیں ان عروس میں آتے ہوئے، اور الحمدللہ ان 37 سالوں میں کوئی ایسا عرس نہیں ہے جو میں نے مس کیا۔ تو جب یہ احساس ہوا کہ شاید یہ پہلا عرس ہوگا جس میں شاید میری حاضری نہ لگ سکے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور میں نے صاحب مزار کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے ہمیشہ یہ مانا ہے اور یہ جانا ہے کہ آپ کے عرس میں وہی آتا ہے جس کو آپ بلاتے ہیں، تو کیا میرا اس سال کا بلاوا نہیں؟ کیا آپ کی نظر کرم نہیں؟ کیا میرے سے کوئی خطا ہوئی جس کی وجہ سے شاید اس سال میں نہ آ پاؤں؟ تو دعا کرنی تھی، اور دعا کرنے کے بعد ایک اطمینان آیا، ایک دل میں سکون آیا، اور میرے اللہ نے ایسا سبب پیدا کر دیا، ایسے حالات بنا دیے، ایسے حالات تبدیل کر دیے کہ الحمدللہ آج نہ صرف میں نے اس 3 روزہ محفل میں شرکت بھی کی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، ہزاروں کی تعداد میں، میرے سمجھ میں پچھلے کئی سال میں سے زیادہ زائرین بھی آئے ہیں، محفل بھی سجی ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو میرا ایک 37 سالہ تسلسل کا ریکارڈ چل رہا تھا، میرے اللہ نے اس کو بھی قائم و دائم رکھا۔ جہاں مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ میرا 37 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہے، تو میرے دل میں ایک دکھ بھی آتا ہے کہ میرے والد
मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो 11 साल इस मुल्क के वजीर खारजा रहे और दुनिया के जिस मर्जी कोने में हुए, मुझे एक वक्त याद आता है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग थी न्यूयॉर्क के अंदर, और अगले दिन सुबह हजरत बहाउद्दीन जकरिया का उर्स था। बड़े परेशान थे कि मैं कैसे उर्स में पहुंचूंगा, तो 3 मुख्तलिफ फ्लाइटें तब्दील करके न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से अबू धाबी और अबू धाबी से मुल्तान पहुंचकर उन्होंने तब भी उर्स की इस नशिस्त में शामिल हो और अपना रिकॉर्ड जो है बरकरार रखा। लेकिन आज पाबंदे सिलासिल होने की वजह से और बेगुनाह निहत्ते पाबंदे सिलासिल होने की वजह से ये तीसरा उर्स है जो उनकी अदम मौजूदगी में हो रहा है। हर उर्स पे मैं अपने वालिद की तस्वीर स्टेज पे लगाता हूं, और उसकी वजह यह है कि हम समझते हैं कि अगर इंसान जिस्मानी तौर पर भी किसी वजह से इन महफिलों में नहीं आ सकता, रूहानी तौर पे अगर उसका दिल इधर है, तो मेरा अल्लाह इंसान की नीयत को भी पहचानता है, इंसान के इरादों को भी जानता है, और गौसुल आलमीन भी उसको पहचानते हुए उसकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल करता है। इसलिए मैं अक्सर, आप सुनते हैं, अपनी दुआ में भी ये कहता हूं कि जो दोस्त यहां चल के आए, या रब्बुल आलमीन उनकी हाजिरी भी कबूल फरमा, और जो ना आ पाए लेकिन इरादा किया किसी वजह से ना आ पाए, या रब्बुल आलमीन उनकी हाजिरी भी कबूल फरमा। तो मुझे यकीन है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की भी हाजिरी अल्लाह ताला ने आज कबूल की होगी। मैं दुआ से कबल तमाम मुंतजमीन हजरात का, महकमा औकाफ का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का और दीगर कोई 36 के करीब महकमे हैं जो इकट्ठे होते हैं और इस उर्स को इस शक्ल में आपके आगे पेश करते हैं, मैं दिल की अताह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जितने उलमा मशाइख पाकिस्तान के तुल अर्ज से आते हैं और स्टेज की जीनत बनते हैं, मैं आपका भी दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जितने मोअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, हमारे मेंबर कौमी सूबाई असेंबली हैं, मुल्तान की नामवर शख्सियात हैं जो साल साल से इन अरूस में अपनी हाजिरी भर रहे हैं और हमारे साथ एक इजहार यकजहती करते हैं, मैं आपका भी दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और सबसे बढ़ के जमात गौसिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस मोहब्बत का और जिस खलूस का हमेशा आपने मुजाहिरा किया है। मैंने पहले दिन भी कहा कि जब मैं अपने वालिद साहब को मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि मैं उर्स की महफिल के लिए जा रहा हूं, कोई अगर आपका पैगाम या हुक्म है, तो उन्होंने 2 बातें की थी। उन्होंने कहा था कि एक तो जमात गौसिया का शुक्रिया अदा करना, जो खतूत के जरिए, दुआ के जरिए मेरे तक वो पैगाम पहुंचाते हैं, उससे मुझे हौसला मिलता है, उससे मुझे हिम्मत मिलती है। और मैंने जो 16 माह सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर पाबंदे सिलासिल काटी है, उसमें मेरी ताकत का एक बहुत बड़ा जरिया आपकी मोहब्बत और आपका प्यार है। दूसरी जो उन्होंने बात की और जो मैंने आप सबसे गुजारिश की, उन्होंने कहा कि तमाम जमात से कहना कि हर इबादत के बाद, हर नमाज के बाद मेरे लिए खसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियां पैदा करे, मुश्किल आसान पैदा करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए। तो मैं मखदूम साहब के इसी पैगाम के साथ आप सबसे इल्तमास करूंगा कि दुआ के लिए हाथ उठाएं। जैसे डॉक्टर सदीक